जाके बुद्धि पारे गुरु को कहीं बार बार वंदना करा जेते थर गुरु को वंदना करूछो जेते थर नाम को गाउछो शरीर भीतर अमृत क्रियार कोष सेतिकी गच्छित होई गिरो हरि हरि बोला ठाकुर कहले गुरु को बार बार प्रणाम कर बार बार कहीं प्रणाम करे थरे तो प्रणाम कर देले हला हैं जने गुरु भाई के कहले गुरु स्वामी तो आउ थरे बोली आसला से पुणी कहले गुरु स्वामी कहले बे आमे गुरु स्वामी हेथिले जे कहले जेते थर गुरु स्वामी हेले कोनो सुविधा अछि कहले बिल्कुल नाही जेते थर गुरु स्वामी हेले लाभ अछि कोन पय जानिछ मो ठाकुर चरण रे कहिले नमस्कार एक यज्ञ हरि हरि बोला नमस्कार ता होछि गोटे यज्ञ जदि नमस्कार यज्ञ यज्ञर फल केडे मिठा हां कि नाही भरत महाराज राजस्व यज्ञ कले हजार हजार पुण्य फल केते पाइले हां कि नाही तबे सजन बंधु यज्ञर फल अछि जदि नमस्कार ता भी गोटे यज्ञ थरे नमस्कार कले जे यज्ञर फल पाइबे आउ थरे नमस्कार कले आउ थरे यज्ञर फल पाइले तेणु कले गुरु को बार बार नमस्कार करिवे सत्संग रे बसिले पांच प्रणाम लेखाई मो कथा को कहि गुरुत्व दियंते कि गुडे गुडे भाई बोल सुनो ना करू ना आपण सत्संग लेखा हिची संदेश पत्थर लास्ट रे देखिबो को को जगह रे पांच थर प्रणाम करिवो मो आगे गोटे गुरु भाई बसी थिले मु कोठी गोटे फांका देखिथिनि मुंडटा के नई गुरु को आज्ञा करा आज्ञा रे कृपा अछि मु से गुरु भाई के सैया कहिली मु कहली शाखा सत्संग को नियमित जीवाटा खाली गुरु वंदना प्रार्थना से चरम पढ़ाउची सेथुर तमे तो किछि बुझी पारुनो हुंडा नीति रे खाली एतिकी जानो गुरुंकर आज्ञा भितरे रहिछि कृपा हरि हरि बोला खाली ताको कथा को मानी जा मानिबा भितरे रखी देइचंती से कृपा कृपा गोटे शक्ति बोली जानिछ तो जानि न भगवान कृपा कृपा देवी की पूजा करा जाइथिला सुकुरुली रे जानिछ ना कृपा गोटे शक्ति से कहा कि केते बेले काम करे वर्षा को जेमिति छत्ता जानिछ कि नहीं प्रभु किछि दियंती नहीं जानिछ कि नहीं प्रभु कहा कि किछि कृपा करंती नहीं कृपा शब्द के निर्देश करा जाइछि नियम प्रणयन करा गला किए कोन कले कृपा देवी तुमे तांको पाख को तार दरकारी हेई करी पहुंची जीव भोकिला को दाना जार वस्त्रहीन को कोना वर्षा को छता जने विपद रे पडिछि हे प्रभु मते कृपा कर प्रभु किछि ठाकुरଙ୍କ शरीर भितरे जो लादिनी शक्ति कृपा शक्ति तांको भितरे आंदोलन सृष्टि करिबो चक्राकार रे सिए तार पूर्णमान अवस्था रे सिए तांकर अछंती जेते बेले तमे डाकी देलो प्रभु मु एई विपद रे पडिछि तमे जदि गुरुଙ୍କ आज्ञा को मानिछ कृपा पाइबा को योग्य पात्र कृपा देवी बाहरिले तम पाखकु कन्वर्ट हेई गले जारो खाइबा दरकार खाद्य रूप रे कृपा कन्वर्ट हेई ता पाखरे पहुंचिले जानिछ कि नहीं आउ यार सब मीमांसा रहिछि ना तेनु सजन वृंद देबे केते बेले कृपा मिले कृपा समस्त को मिलेनी कृपार पात्र हेले जाई कृपा मिले हरि हरि बोला जने गौड़ पाख को जाई छे खीर आनिबा कहला कि हम खीर नेबी कहला केते नबु कहला 2 लीटर कहला जगह देखा आ हाथ तोटा देखैला गौड़ कहला कि रे हाथ रे खीर दियंती हां हाथ रे खीर दियंती तू हाथ देखौ जा हाथ रे खीर को देबी व्यक्ति सिना अचेतन गोपाल सचेतन कहला मु एतरे खीर देबी सेरा नै पारि पारि कहले जगह देखा आउ थरे व्यक्ति गला गां मुछा देखैला कहला कि रे गां मुछा रे खीर दिया जाय तू एडे अज्ञ एटा पात्र नुहे एथरे खीर देई हबो तापरे से कोन गला गोटे कंसाटे धरि फिरि गला कहला आज्ञा एथर खीर नै हबो त कहले एथरे मु खीर देबीनी कहले कोन पाई कहले एटा पात्र होई पारे उपयुक्त पात्र नुहे कहले कोन पाई कहले एथरे गोटे कोणा अछि कोणा करे देले तो खीर गळी जीवो तेनु एथरे भी खीर देई हबो फेरि गला आउ थरे आसिला गोटे पुणी कंसाटे देखैला कहला एथरे खीर देई हबो कहले ये भी पात्र नुहे कहले कोन पाई एथरे तो कोणा नाही
କହିଲେ କଣ ନାଇଁ ଚାରିପଟେ କଣ ଗୋଟେ ଆବର୍ଜନା ଲାଗିଛି କ୍ଷୀର ଫାଟିଯିବ ଛିଣ୍ଡି ଯିବ ତେଣୁ ଏଥିରେ ବି କ୍ଷୀର ଦେଇ ହବନି। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝି ପାରିଲା ବୋଧ ଆସିଲା କଂସାଟାକୁ ଭଲ କରି ମାଜି ମୁଜି ପରିଷ୍କାର କରି ନେଲା କହିଲା ଏଥର କ୍ଷୀର ଦେଇ ହବ why not କ୍ଷୀର ଢାଳି ଦେଲେ ଏଥର କ୍ଷୀର ଧରିକିରି ଆସିଲେ। ମୁଁ ଏ ଉଦାହରଣଟା କାହିଁକି ଦେଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ମଠ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଦିଅଁ ଦେବତାକୁ କିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କେମିତି କରାଯାଏ ସିଏ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ହାତ ପାତିକିରି କ୍ଷୀର ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ଯେ ଭଗବାନ ତାକୁ କୃପା କରିବେ ସେ ବିଲକୁଲ କ୍ଷୀର ନେଲା ଭଳି ପାତ୍ର ନୁହେଁ। ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରିନାହିଁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରି ବୁଝିପାରିଲ ନା? କଥା କହିଲେ ତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛି। ଗୁଡେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନାସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ ବିଲକୁଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ଘରେ ତ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଭଗବାନ ମତେ ଅଧିକଟା କଣ ଦେବେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ଯୋଉମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହାତ ଦେଖେଇଲା ବାଲା ପାତ୍ର ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ପାତ୍ର ନୁହଁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନାସ୍ତିକ ନୁହନ୍ତି ଆସ୍ତିକ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଗାଁ ମୁଛା ଭଳିଆ ପାତ୍ର ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ନେଇ ହବନି। କଣ ପାଇଁ ନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପୂଜାର ପୂଜ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଗଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖି 3 ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ନନା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? କହିଲେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖି। ମୁଁ କହିଲି କଣ କଣ ଦେଖିଲ କହିଲ ଦେଖି? କହିଲେ ଲାଇଟ୍ କି ଝିଲିମିଲି ଖାଲି ଆଖି ଝଲସି ଗଲା। କଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଲ ଆଉ କଣ ଦେଖିଲ? କହିଲେ ବାବା କି ମିନାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କଲିକତାର କାରିଗର ମାନେ ଆସି ତୋରଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଚାହିଁ ଦେଲେ ଟୋପି ଖସି ପଡୁଛି ଏତେ ଉଚ୍ଚା ଆଉ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ସେଗୁଡାକ ଦେଖିଲ ଆଉ କଣ ଦେଖିଲ? କହିଲେ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ନାଚୁଥିଲେ ସେଟା କଣ ଧଡକନ ନାଚ କହନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କଣ ଦେଖିଲ? କହିଲେ ମେଲୋଡି ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମେଲୋଡିଟା ଦେଖିଥିବ ପୁଣି ଶୁଣିଥିବ ଗୀତ। କହିଲେ ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କଣ ଦେଖିଲ? କହିଲେ ଆଗରୁ ପିସ୍ଟି ବୋର୍ଡରେ ସବୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପଛପଟ ମେଢ ତିଆରି ହଉଥିଲା ଏ 2-4ଟା ବଜାରରେ କୋଉଠି ଚାନ୍ଦି ମେଢ ହଉଥିଲା ରୂପା ମେଢ। ଏବେ ତ ପଇସା ପତ୍ର କାହା ପାଖରେ ଅଭାବ ନାହିଁ ସବୁ କଟକର ସବୁ ମାର୍କେଟର ସବୁ ବଜାରରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ କିଲୋ ବାବା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କଣ ଦେଖିଲ? କହିଲେ କଣ ଆଉ ପଚାରୁଛ? ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି ଆଉ କଣଟା ଦେଖିଲି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଉ କଣ ଦେଖିଲ କହୁନ? କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ତମକୁ ପଚାରିଲି ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? କହିଲେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖି। ମୁଁ କହିଲି ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଲ ମାଇକି ଦେଖିଲ ନାଚ ଦେଖିଲ ଗୀତ ଦେଖିଲ ମେଢ ଦେଖିଲ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିଛ କି ନାଇଁ? କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡେ ସେ କହିଲେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ସିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ କଣ କହୁଛ ନନ୍ଦ ଭାଇ? ତମେ ତ ଉପରକୁ ଯାଇକି କେତେ ମଣ୍ଡଳ କଣ ଦେଖିଲ। ଇଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ କଟକ ଗଲେ ଯେ ସିଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖି ନାହିଁ। ତେବେ ମତେ କୁହ କଳି ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି ଧର୍ମ ଆଚରଣ ହଉଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ହେଇପାରୁଛି ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁଛି? ଜଣେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି ଯେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏଡେ ସଜେଇ ଧଜେଇରେ ବାପା ଲିପଷ୍ଟିକ ଜିନ୍ ପେଣ୍ଟ ଟି ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଏତେ କାଇଁ ସଜେଇ ହେଇଛ? କହିଲା ମାଲା ଏତେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ସଜେଇ ହେବିନି ପର୍ବ କେଡେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯାଇଛ କୋଉଠିକି? କହିଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଶିବଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ବୁଝିଛ? କହିଲେ ମାନେ? ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ଲଙ୍ଗଳା ବାବାଜୀ ଶିବ ଲଙ୍ଗଳା ବାବାଜୀ ସିଏ ତମ ଭଳିଆ ପଣ୍ଡସ ପାଉଡର ନୁହେଁ ୱାଇଷ୍ଟନ୍ ମାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ଶ୍ମଶାନର ପାଉଁଶକୁ ବୁଳି ହେଲା ବାଲା ବୈରାଗୀ ସିଏ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉନି ଯେ ତାର ଜଟା ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ତମେ ତା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛ ଯେ ଏତେ ସଜେଇ ଧଜେଇ ତାଙ୍କ କୃପା କେମିତି ପାଇବ? ଜଣକ ଆଦର୍ଶ ରକ୍ଷା ନ କରି ଜଣକ ଠାରୁ କୃପା ପାଇପାରିବ? ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କଳି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଡ୍ରାମା ଅଭିନୟ। ରାତିରେ ରାମ ଲୀଳାରେ ଯିଏ ରାମ ପାଠ କରୁଥିଲା କୈକେୟୀ ମାତା କହିଲେ ଯା ବନବାସ। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମାତା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ।
ସକାଳ କହିଲା ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମା କହିଲା ଚୋପା ଚପଟି କାଟେ ଗଲୁ ଆଣିଦେବୁ ରେ ମୁଣ୍ଡଟା ପିନ୍ଧୁଛି କହିଲା ଯାବେ କାଲି ରାତି ଯାକ ନିଦ୍ରା ହେଇଛି ଇଏ କହିଲା ବଟିକା ଆଣିଦେ ବୁଝିପାରିଲ ରାତିରେ ମାତୃ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲା ସିଏ ଡ୍ରାମାରେ କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ସତ ସତିକା ମାତୃ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ହେଇପାରିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ରାତିରେ ଯିଏ ରାମ ପାଠ କରୁଥିଲେ ସିଏ ରାମ ନୁହେଁ ଆମ ଗାଁ ତଳ ସାହି ଦିଦିଆ ତେଣୁ ରାତିରେ ରାମ ପାଠ କରୁଥିଲା ପାଉଡର ଛାଡିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ନିଧିଆ ସେଇ ନିଧିଆ ବୁଝିପାରିଲ ନା